السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں ایک ایسی عام حرکت پر بھی سینکڑوں افراد کو ٹریفک جرمانے ہو گئے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دبئی میں وہیکل لائسنس سروس جرمانے کی ادائیگیاں آن لائن کر دی گئیں۔ سروس سینٹرز پر یہ سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی۔ ڈیپورٹ ہونے والا بھارتی مجرم دوبارہ امارات واپس آنے میں کامیاب، لاکھوں درہم کی ایک اور واردات کر ڈالی۔ امارات میں مقیم پاکستانی ہوشیار رہیں، بے روزگار غیر ملکی کرپٹو کرنسی کے چکر میں جعل سازوں کے ہتھے چڑھ گیا، جمع پونجی لٹ گئی۔ 2040 تک دبئی کو دنیا کا بہترین شہر بنایا جائے گا۔ شیخ حمدان نے دبئی 2040 پلان کا اعلان کر دیا۔ میں کتنی بار اپنے اماراتی وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کروا سکتا ہوں؟ اہم سوال کا جواب آ گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 31 مئی بروز پیر کرونا وائرس کے 1763 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 5,70,836 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,740 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,50,525 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا وائرس سے مملکت میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,680 ہو گئی ہے۔ امارات میں مقیم پاکستانی ہوشیار رہیں، بے روزگار غیر ملکی کرپٹو کرنسی کے چکر میں جعل سازوں کے ہتھے چڑھ گیا، جمع پونجی لٹ گئی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں اس کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کے بعد کروڑوں افراد کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکیں۔ تاہم اس ڈیجیٹل کرنسی کی آڑ میں دنیا بھر میں بہت سے نوسرباز بھی سرگرم ہو گئے ہیں جو لوگوں کو جعلی کرپٹو کرنسی خریدنے کا جھانسا دے کر ان کی عمر بھر کی کمائی لوٹ رہے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ امارات میں مقیم ایک غیر ملکی کے ساتھ ہوا جو ڈیجیٹل کرنسی دبئی کوائن میں 15,000 درہم کی سرمایہ کاری کر کے بڑا دھوکہ کھا بیٹھا۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی حالیہ دنوں ہی لانچ ہوئی تھی، جس کے بارے میں یہ خبریں پھیلائی گئی تھیں کہ اسے مشہور کاروباری گروپ عربین چین ٹیکنالوجی نے لانچ کیا ہے، جس کے بعد لوگوں نے اس ڈیجیٹل کرنسی میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری شروع کر دی۔ حالانکہ عربین چین ٹیکنالوجی نے واضح طور پر تردید کی تھی کہ اس نے اس نام کی کوئی ڈیجیٹل کرنسی لانچ نہیں کی ہے۔ دبئی میں ایک ایسی عام حرکت پر بھی سینکڑوں افراد کو ٹریفک جرمانے ہو گئے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں 29% کمی ہو گئی ہے۔ دبئی ٹریفک پروسیکیوشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 82 اموات ہوئی تھیں، جو کہ 2020 میں گھٹ کر 58 رہ گئیں۔ ٹریفک پروسیکیوشن کے مطابق سال 2020 میں 7,287 ٹریفک کیسز عدالت میں چلائے گئے، جن میں سے 58 روڈ ایکسیڈنٹس میں اموات سے متعلق تھے، جبکہ سال 2019 میں عدالتوں میں 12,385 کیسز چلائے گئے، جن میں سے 82 روڈ ایکسیڈنٹس میں اموات سے متعلق تھے۔
दुबई ट्रैफिक प्रोसिक्यूशन के सरबराह सलाह अल फलासी ने कहा कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को जर्रा भर भी रियायत नहीं मिलेगी और उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाएगी। दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 670 केसेस ऐसे सुने जिनमें ड्राइवर्स गाड़ी चलाने के दौरान चाय या दीगर मशरूबात पीने के कसूरवार पाए गए, जो कि अमाराती ट्रैफिक कानून के मुताबिक एक जुर्म तस्लीम किया जाता है। दुबई में व्हीकल लाइसेंस सर्विस जुर्माने की अदायगियां ऑनलाइन कर दी गईं। सर्विस सेंटर्स पर ये सहूलियात दस्तयाब नहीं होंगी। तफसीलात के मुताबिक दुबई में मुकीम अफराद के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है। बहुत सी सर्विसेज के लिए अब रोड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस सेंटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ खास सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई हैं। दुबई में अब कई व्हीकल लाइसेंसिंग फीस और जुर्मानों की अदायगी से मुताल्लिक सर्विसेज मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं। 13 जून के बाद आरटीए की सर्विस सेंटर्स पर ये खिदमात मुहैया नहीं की जाएंगी। जुर्मानों की अदायगी ऑनलाइन करना होगी और इसी तरह 5 किस्म के व्हीकल लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट्स जारी करने की सर्विसेज भी ऑनलाइन कर दी गई हैं, जो मुंदरजा झेल हैं। इंश्योरेंस रिफंड यानी मौसर इंश्योरेंस पॉलिसी की बाकी रह जाने वाली मुद्दत के बदले में रकम की वापसी, व्हीकल ऑनरशिप, नॉन ऑनरशिप ऑफ व्हीकल क्लियरेंस, रजिस्टर्ड व्हीकल सर्टिफिकेट की तफसीली फहरिस्त। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी के डायरेक्टर जमाल हाशिम अल सदा ने बताया है कि जो लोग मज़कूरा सर्टिफिकेट्स हासिल करना चाहते हैं वो आरटीए की वेबसाइट www.rta.ae पर जा सकते हैं। दुबई ड्राइवर ऐप, स्मार्ट क्लासिक और कॉल सेंटर 8009090 पर भी ये सहूलत दस्तयाब होगी। डिपोर्ट होने वाला भारतीय मुजरिम दोबारा अमारात वापस आने में कामयाब, लाखों दिरहम की एक और वारदात कर डाली। तफसीलात के मुताबिक एक भारतीय शख्स मुजरिमाना सरगर्मियों पर डिपोर्ट होने के बावजूद अमारात वापस आने में कामयाब हो गया और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक और वारदात कर डाली। न्यूज़ के मुताबिक 5 अफराद के गैंग ने दुबई की एक क्लॉथ कंपनी के हेड ऑफिस में घुसकर 2,54,000 दिरहम की वारदात कर डाली है। इस गैंग में 2 बांग्लादेशी और 3 भारतीय बाशिंदे शामिल थे, जिन्होंने नाइफ के इलाके के एक अपार्टमेंट में कायम क्लॉथ कंपनी के दफ्तर में घुसकर लाखों दिरहम लूट लिए और वहां मौजूद मुलाजमीन की मारपीट भी की। 2040 तक दुबई को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाया जाएगा। शेख हमदान ने दुबई 2040 प्लान का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई अर्बन प्लानिंग के लिए सुप्रीम कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। ये कमेटी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए के डायरेक्टर जनरल मतार अल तायर की सरबराही में काम करेगी। इस टीम के जिम्मे दुबई अर्बन प्लान समेत दीगर शहरी तरक्याती मंसूबों की निगरानी और इनकी रफ्तार का जायजा लेना है। शेख हमदान ने इस मंसूबे के हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया, हमारा मकसद गवर्नेंस और कारकर्दगी को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना है। दुबई अर्बन प्लान 2040 की बदौलत हम एक नए दौर में दाखिल होंगे। इस मंसूबे की तकमील के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। वली है शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई की तमाम तर तरक्की का क्रेडिट अपने वालिद और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को देते हुए कहा कि उन्होंने अगले 20 सालों के लिए भी तरक्की के बहुत बड़े अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। अर्बन प्लान के हवाले से बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेगी और काम की रफ्तार पर भी नजर रखेगी। महकमों के दरमियान बाहिमी इश्तराक व ताउन रखने की खातिर भी कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मैं कितनी बार अपने अमाराती विजिट वीजे की मुद्दत में तौसी करवा सकता हूँ? अहम सवाल का जवाब आ गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई के मशहूर वकील और कानूनी मुशीर
आशीष मेहता ने बताया है कि अमारात में विजिट वीज़ा किसी भी शख्स को 30 रोज़ या 90 रोज़ के लिए जारी किया जाता है। 30 रोज़ के लिए जारी होने वाले वीज़े की मुद्दत में 2 बार 30-30 रोज़ की तौसी करवाई जा सकती है, यानी अमारात से वापस जाए बगैर 90 रोज़ का क़याम मुमकिन हो जाता है। अमारात में विजिट वीज़ा पर क़याम की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 90 रोज़ मुकर्रर की गई है। अगर कोई शख्स अमारात में विजिट वीज़े पर मौजूद है और 90 रोज़ तक क़याम कर चुका है, चाहे वो 3 महीने के वीज़े की सूरत में हो या 1 महीने के वीज़े की 2 बार तौसी करवा चुका हो, दोनों सूरतों में इसे अमारात में मज़ीद अरसे रहने के लिए एक बार अमारात से बाहर जाना होगा और फिर 30 रोज़ या 90 रोज़ के नए वीज़े पर अमारात दोबारा आना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।